بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ احباب کو انشاءاللہ عز و جل سنت غیر مؤکدہ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ بتانے والا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو سنت غیر مؤکدہ اور مؤکدہ میں فرق کیا ہے اس بات کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ سنت غیر مؤکدہ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، ان میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی سنت غیر مؤکدہ ادا ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے توجہ کے ساتھ میری آپ سب سامعین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی سماعت فرمائیں اور دیکھیے کہ کہیں آپ بھی تو غلط طریقے کے ساتھ سنت غیر مؤکدہ کو ادا تو نہیں کر رہے۔ سنت غیر مؤکدہ ان سنتوں کو کہا جاتا ہے جن پر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت اختیار نہ کی ہو، ہمیشگی اختیار نہ کی ہو، بلکہ کبھی پڑھی ہو اور کبھی نہ پڑھی ہو۔ جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں، یعنی کہ فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں عصر میں اور عشاء میں، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ ان کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کہتے ہیں، نیت جو ہے وہ اصل دل کے ارادے کا نام ہے، کہ آپ کا ارادہ ہو کہ میں 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ادا کرنا ہو، منہ طرف قبلہ شریف اور واسطے خدا تعالیٰ کے، تو آپ کی نیت ہوگی۔ ہاں، زبان سے کر لینا یہ مستحب عمل ہے، لیکن اگر کوئی زبان سے نہیں کرتا، دل کے ساتھ اس کا ارادہ، اس کی نیت موجود ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ لینا ہے، تکبیر تحریمہ، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ ہاتھوں کو باندھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ پڑھ لینی ہے اور پھر تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پھر اس کے بعد آپ نے ترتیب کے ساتھ سورتوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے پہلے وہ سورت پڑھنی ہے جو پہلے آتی ہے۔ جیسے میں سورۃ القریش کو پڑھ لیتا ہوں، تو جب سورت کا آغاز آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ نے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ سورت کا آغاز کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ مستحب عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کے لیے جھک جانا ہے۔ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی تسبیحات کم از کم 3 دفعہ، زیادہ 5، 7، 9، 11 جتنی دفعہ آپ مرضی کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد
समी अल्लाहु लिमन हमिदा, कोमा के लिए आपने खड़े हो जाना है और फिर आपने कोमा की तहमीद कहनी है। और रब्बना वलकल हम्द, ये भी कह सकते हैं। और रब्बना लकल हम्द, ये भी कह सकते हैं। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह, ये भी कह सकते हैं। उसके बाद आपने सजदे के लिए चले जाना है। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये तस्बीहात भी 3 दफा, 5, 7, 8, 9, 13, 11, 13 जितनी ताकत मरतबा आप कहें। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर आपने बैठ जाना है, जलसा करना है और आप जलसे की दुआ भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपने दूसरा सजदा करना है। दूसरा सजदे करने के बाद आपने दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। खड़े होकर आपने हाथों को बांधना है और तवज्जो के साथ आपने सना नहीं पढ़नी बल्कि बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल्कि आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, इन्नहु कान तव्वाबा। फिर उसी तरह आपने रुकू में चले जाना है। फिर कोमा के लिए खड़े होना है। फिर आपने सजदे के लिए तकबीर कहकर सजदे में चले जाना है। फिर जलसा करना है। फिर आपने दूसरा सजदा करना है और दूसरा सजदा करने के बाद आपने कादा ऊला करना है, यानी कि पहली अत्तहियात में आपने बैठना है। अब ये भी तवज्जो से सुन लें, पहले कादा में बैठकर आपने तशहुद पढ़ना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। इस यहाँ तक पढ़ने के बाद रुक नहीं जाना, बल्कि उसके बाद आपने दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने दुआए मसूरा भी पढ़नी है और फिर उसके बाद सलाम फेरने से पहले पहले आपने तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। तीसरी रकत खड़े होकर आपने हाथों को बांध लेना है। अब ये भी तवज्जो के साथ सुन लें, आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत फातिहा नहीं पढ़नी, बल्कि आपने तीसरी रकत सुन्नत गैर मुअक्कदा की बात कर, आपने तीसरी रकत में खड़े होकर आपने फिर से सना शुरू करना है, सना पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने तावुज़ पढ़ना है, फिर तस्मीया, फिर सूरतुल फातिहा, फिर उसके बाद साथ में सूरत मिला लेनी है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको शॉर्टकट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सूरत पढ़ने के बाद आपने रुकू के लिए चले जाना है। फिर उसी तरह आपने तीसरी रकत को मुकम्मल करना है। फिर उसके बाद जब चौथी रकत के लिए आप खड़े होंगे तो फिर आपने सना से नहीं बल्कि बिस्मिल्लाह पढ़नी है और फिर उसके बाद आपने सूरतुल फातिहा, फिर साथ में कोई सूरत मिलानी है, फिर रुकू, फिर उसके बाद 2 सजदे, फिर अत्तहियात जो आखिरी कायदा है या आखिरी अत्तहियात है 4 रकत में, जो दूसरी अत्तहियात है आपने उसमें बैठकर पहले तशहुद पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। फिर उसके बाद दुआए मौसूरा या वो कोई भी ऐसी दुआ जो कुरान और हदीस से साबित है आप पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद आपने पहले दाहिनी तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर बाहिनी जानिब आपने सलाम को फेर लेना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये तरीका है सुन्नत गैर मुअक्कदा को अदा करने का। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए से आपकी काफ़ी सारी रहनुमाई हुई होगी। आप अहबाब से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम अपने इस चैनल पर नमाज कोर्स चला रहे हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप हमारे उस नमाज कोर्स
جس میں ہم آپ کو کلمات نماز اور 10 صورتیں تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاتے ہیں، اور ساتھ میں ان غلطیوں کے اوپر بھی مطلع کرتے ہیں جو اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اپنی نماز کو درست کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہمارا اس نماز کورس کو جوائن کریں، ہمارے اس نماز کورس کو۔ اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔